नमस्कार। जय हिंद। गुजरात में अहमदाबाद में एक डॉक्टर मुकुंद मेहता है, जिन्होंने पूरे गुजरात में और अब तो पूरे भारत में लाफिंग थेरापी को फेमस कर दिया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग वेबसाइट पर, गूगल पर जाकर के इनको देखिए और विविध प्रकार के हास्य को सीख लीजिए। अश्व हास्य, जैसे घोड़ा कैसे हंसता है, आवाज नहीं निकलती लेकिन हवा निकलती है, राइट। तो विविध प्रकार के हास्य, कई लोग तो ऐसे हंसते हैं, बिल्कुल चेहरा छोटा कर देते हैं, आवाज नहीं निकलती, हवा भी नहीं निकलती, मुंह भी ढक देते हैं। वैरायटी ऑफ हास्य, अट्टहास्य, ऊपर हाथ करके नीचे हाथ करके। तो मैंने मुकुंद भाई का एक प्रोग्राम अटेंड किया। उन्होंने इतने इतने नए प्रकार ढूंढे हैं। बोले दूध वाला कैसे हंसता है, तो ही 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 ही, जैसे दूध डाला जा रहा है पात्र के अंदर। केवल कल्पना, पावर ऑफ इमेजिनेशन। दोस्तों, स्ट्रेस का सीधा कनेक्शन हमारे छोटे सोच से है। छोटी सोच, छोटे समय में बहुत काम, छोटा व्यक्ति बहुत बड़ा काम, मैं छोटी क्षमता और बहुत बड़ा काम, सब छोटी छोटी सोच है। सब अपने अंदर देखे तो पकड़ में आ जाएगा। बहुत कम समय है और बहुत ज्यादा काम करना है। बहुत कम कैपेसिटी है और बहुत चीजें मांगी जा रही है। देख रहे हो, बहुत कम रिसोर्सेज है और बहुत ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। ये सब छोटी छोटी सोच है। कंपेशनेट क्लाउनिंग या हंसना हंसाना, ये बड़ी सोच है। पहले रिस्पॉन्स में बहुत बढ़िया कहा कि खुद में प्रॉब्लम होते हुए भी दूसरों को हंसाना। दोस्तों, जैसे भी कोई चीज एक्सपांड होती है, उसके अंदर से टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। कोई चीज को प्रेशराइज करते हैं, वो हीटेड हो जाती है। फिजिक्स में आप जानते होंगे ये सब चीज। ये सभी एक्सपांशन एक्टिविटी है। और जब भी हम कोई भी एक्सपांशन एक्टिविटी करें तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं। कंपैशनेट क्लाउनिंग के लिए मैं आपको ले चलता हूं एक पूरे केस स्टडी के पास। ये कहां से कंपैशनेट क्लाउनिंग आया और इतने बच्चे इतने लोगों को कैसे हंसा रहे हैं। आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड? तो मैं आपको ले चलता हूं डेलहाउजी। 2007 की साल है। मेरे मित्र की एक बेटी उस प्रोग्राम में अपनी माँ के साथ, यानी मेरे, वैसे जिसको मैं मित्र कहता हूँ वो भावेश भाई भी NIFT के कभी मेरे स्टूडेंट रहे, और वो सीनियर स्टूडेंट थे क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहा था। वो तो नहीं आ पाए, लेकिन उनकी धर्मपत्नी आई और बेटी को साथ लेके आई। बेटी का नाम अमोला है। अभी देखिए, जब भी हम माउंटेन्स में कुछ भी करते हैं, उस स्थिति में हमेशा कोई ना कोई सेशन ऐसे रहता है जिसके अंदर मैं बैठता हूं और बच्चे सामने बैठ जाते हैं। हम कोई विषय पर बात करते हैं या फिर स्टोरी होती है या कोई शेयरिंग होता है। यहाँ हमारे बीच में धर्मेंद्र पटेल है अमेरिका से, उसका बेटा भी उस समय उसी कार्यक्रम में आया था। तो हर साल जो हिमालय का प्रोग्राम रहता है, उस प्रकार का ये प्रोग्राम, नाम था पावर 2007। तो अपने अंदर की रिसोर्सेस को ढूंढने वाला कार्यक्रम। अब देखिए, सभी बच्चे सामने बैठ गए। अमोला मेरी बाजू में आकर बैठ के कहती है, तमे मारा भाईबंध छो, यू आर माई फ्रेंड, सो आई विल सीट हियर। अरे, एक तो उम्र में उसने छठी कक्षा की एग्जाम दी थी, वेकेशन था। जस्ट इमेजिन द एज, राइट। मैंने कहा ठीक है, चलो भाईबंद माना है तो बैठो बाजू में, क्या फर्क पड़ता है। तो हम दोनों की दोस्ती शुरू हुई। वो दोस्ती आज तक बेकरार बरकरार है, राइट। फ्रेंडशिप बरकरार है। अब जो भी अच्छा मैं करता गया, जो ट्रैकिंग प्रोग्राम्स होते गए, सभी में अमोला जुड़ती गई। अल्टीमेटली अमोला वॉज पार्ट ऑफ द फैमिली। हयाती, जब तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा अमोला की स्टोरी रिपीट होने वाली है, इसलिए आज कनेक्शन भी है और आज फॉर्चुनेटली तू है भी उपस्थित ऑडियंस में। क्या होता है, कभी किसी को मिलते हैं ना, कोई एक कनेक्शन पर हमें एहसास होता है कि कोई पुराना कनेक्शन है, कुछ पहचान है, कुछ कनेक्शन है। बहुत इनिशियल लेवल से ही
एक अपनापन का एहसास शुरू हो जाता है। वो सभी एक्टिविटीज में आती गई, प्रश्न पूछती गई, सीखती गई। दोस्तों 12th में दम लगाया, मैं 11th में भी उसके साथ था और उसने अपना गोल शेयर किया कि डॉक्टर बनना है। ठीक है, चलो प्लानिंग करते हैं, कैसे अपने स्टडी को प्लान करें। प्लान कर दिया, मेडिसिन का एडमिशन हो गया और डॉक्टर बन भी गई। और अभी प्रमुख स्वामी मेडिकल कॉलेज के अंदर कोविड सेक्शन में सेवा दे रही है। अभी मैंने यात्रा बताई आपको 2007 से 2020 तक की। ओके, कितने लोग देखना चाहोगे अमोला को? सब कोई देखना चाहेंगे, राइट? वेरी गुड, दिखाऊंगा। थोड़ा धैर्य बरती है। तो जैसे जैसे लर्निंग प्रोग्राम होते गए उसमें तो आई, पर हमारे बीच में इनफॉर्मल कोचिंग कार्यक्रम चलता रहा। जैसे उसने मुझे कुछ सवाल पूछ लिया, ऑडियो भेज दिया, फिर मैं समय निकाल के उसके साथ बात करूं। ऐसा नाता बन गया कि जैसे 12th की एग्जाम खत्म हुई, चलो सर ट्रैक तो ले जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति बनी कि अमोला कहे तो उसके अनुरूप ट्रैकिंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो जाए, वो डेट कहे उसके अनुरूप प्रोग्राम, इसके अनुरूप सब कुछ आयोजन। ऐसा चलता चला गया। तो कड़ी यूनिवर्सिटी में लीडरशिप प्रोग्राम चलाता हूं मैं, जो आगे जिक्र कर चुका हूं। यहाँ हमारे बीच में हनी है, तो कड़ी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और वो भी लीडरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और भी कुछ लोग होंगे, जैसे अभिषेक है, वो कड़ी यूनिवर्सिटी में तो नहीं, लेकिन एक डिफरेंट प्रकार के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो अमोला को मैंने कहा कि आ जाओ बेटा प्रोग्राम में, तुम्हें ये तो सीखना ही होगा। अब वो कहती है कि मेरी तो एग्जाम है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें स्पेशल कंसेशन दूंगा, क्योंकि तू कड़ी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट नहीं, तू तो मेरी दोस्त है और मेरी गेस्ट बन के आ रही है। उनके पिता ने भी सपोर्ट किया। तो जैसे पिता लेने आए, फिर ले गए अहमदाबाद कड़ी से, फिर एग्जाम दे के वापस रख गए। ऐसे उसने पूरा प्रोग्राम कर लिया। ये प्रोग्राम करने के बाद यूजुअली 5वें दिन सब बच्चे प्रोजेक्ट्स लेते हैं। ये प्रोजेक्ट क्या है देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ कनेक्शन समझाता हूं। हर एक प्रोजेक्ट एक्सपांशन के प्रोजेक्ट होते हैं, बड़प्पन के प्रोजेक्ट होते हैं, अपने शरीर के दायरे में से निकल के कुछ बड़ा करने के प्रोजेक्ट होते हैं। आज मेरा इंटरेस्ट ये भी है कि मैं प्रोग्राम के अंत समय तक में समय मिल जाए, हनी को इनवाइट करूंगा शेयरिंग के लिए। तो हर एक बच्चे प्रोजेक्ट्स लेते हैं। अब अमोला तो विजय मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट और यहाँ तो गेस्ट थी, पर उसने भी प्रोजेक्ट लिया और इस प्रोजेक्ट का नाम था कंपैशनेट क्लाउनिंग। देखिए वो तो चली गई, लेकिन साथ में कड़ी यूनिवर्सिटी के गांधीनगर के कुछ स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए वो अहमदाबाद से गांधीनगर आती गई और ये प्रोजेक्ट चल पड़ा। फिर उसका फाइनल ईयर एमबीबीएस, वो कभी बड़ौदा कभी अहमदाबाद करती रही काम, अपना स्टडी भी चलता रहा। लोग कहते हैं ना स्ट्रेस बहुत है, कहाँ कहाँ करे। तो जिनके भी कनेक्शन में मेडिकल के स्टूडेंट होंगे उनको पूछिए कितना स्ट्रेस होता है। दोस्तों के साथ दोस्ती निभानी, गाने, पिक्चर, सेलिब्रेशन, ट्रैक, ऐसे प्रोग्राम्स सब कुछ वो करती रही। और ये ऐसा चला, ऐसा चला। मैं जो शेयर कर रहा हूं वो स्टोरी 2015-16 के आसपास की है, जब कंपैशनेट क्लाउनिंग का पहला बैच हुआ। शायद 14 भी हो सकता है, पर आज तक वो चल रहा है। आज तक वो चल रहा है और इस प्रोग्राम के अंदर काफी पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो इस प्रोग्राम में रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, गांधीनगर में एड्स वाले इन्फेक्टेड बच्चों का एक इंस्टीट्यूशन है। सब उससे दूरी करते हैं। ये मेरे सभी बच्चे उनके साथ खेलने जाते हैं, क्योंकि टच करने से एड्स नहीं होता। ये मेंटली रिटार्डेड बच्चों के स्कूल में जाते हैं, ये वृद्धाश्रम में जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, ये फुटपाथ पर भी जाते हैं। अब आप सोचते होंगे कब जाते हैं? सैटरडे आधा कॉलेज, कभी संडे सेट कर लिया, कभी बार सप्ताह में 2-2 बार ये काम होता है। अब इस प्रोग्राम का नाम है छोटी छोटी खुशियां और कीप स्माइलिंग। अभी कंपैशनेट क्लाउनिंग नाम नहीं रहा। और मुझे बताते हुए खुशी है, काफी शहरों में बच्चे जहां जहां गए उन्होंने ये छोटे छोटे पैमाने पर शुरू कर दिया। ये आपको टेलीविजन में नहीं मिलेगा, ये आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं सभी बच्चों को कहता हूं केवल हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, न्यूज़पेपर में छा जाने के लिए नहीं।
क्योंकि वहां एक और नया एनर्जी बिगाड़ने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और एक नया स्ट्रेस इनवाइट करते हैं। तो अब मैं आपको हिस्टोरिकल पिक्चर पर ले चलता हूं। इस पिक्चर के ऊपर वाले हिस्से में देखिए, ये डलहौजी जंगल के बीच में बैठे। आज मैं आपको मियावाकी फॉरेस्ट, इसकी फिल्म मैंने आपको दिखा दी है, सुधाबेन वाला केस भी शेयर करने वाला हूं। तो ये है अमोला, उस समय मैं साथ में बैठा हूं, और ये रिसेंट पिक्चर है, रिलेटिवली 3 साल 2 साल पुराना। हम भेड़ाघाट साथ गए थे, उस समय भी उसकी जिद थी। अब मेरा स्टडी समाप्त हो गया है, मैं अब एमडी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो एक बार एमडी में घुस गई तो फिर लंबा चलेगा, तो चलो चलते हैं। उस दिन उसने मुझे कहा था कि ये शर्ट नहीं है, अभी उसके बिल्कुल 1 महीने पहले ट्रैक में मैंने आदिवासी को ये दे दिया, नहीं तो इतने साल तक चला था, और उसकी तमन्ना ये थी कि मैं इसी शर्ट में उसके साथ पिक्चर लूं। Hi everyone, I'm Amola Khandwala. I'm studying in final year of MBBS in VS Hospital. First of all, thank you so much Suresh sir, તમારા પ્રેમ માટે અને તમારી મિત્રતા માટે. હું અહીંયા તમારા બધા વચ્ચે કમ્પેશનેટ ક્લાઉન્સ એક્ટિવિટીની વાત શેર કરવા માંગુ છું. કમ્પેશનેટ ક્લાઉન્સ દરેક જગ્યાએ ખુશીઓ સ્પ્રેડ કરવાનું કામ કરે છે. અમે લોકો એવરી સેટરડે હોસ્પિટલમાં જઈએ છીએ અને બધાને ખુશીઓ સ્પ્રેડ કરીએ છીએ. યુ કેન ઇમેજિન કે હોસ્પિટલમાં બધા દર્દમાં હોય, દુઃખમાં હોય, અને એવા માહોલમાં અમે લોકો જઈને હસાવાનું કામ કરીએ. અમે લોકો રંગરંગી કપડાં પહેરીએ, ફેસ પર પેઇન્ટિંગ કરીએ કલરફુલ, અમે લોકો કેપ પહેરીએ, ગોગલ્સ પહેરીએ અને ટ્રેન ભરીને એન્ટ્રી કરીએ. ઇમેજિન કરો કે એક વોર્ડ છે જેમાં બધા બચ્ચાઓ છે, કોઈને કેન્સર થયું છે, કોઈનો હાર્ટ પેશન્ટ છે, કોઈને કઈ તકલીફો છે, અને એવાની અંદર અમે લોકો એક સાથે ટ્રેન ભરીને એન્ટ્રી કરીએ અને બધાના ફેસ પર એક જ સેકન્ડમાં બધો પેન જતો રહે. એનું રીઝન છે કે એમને ખબર છે કે કોઈ આવ્યું છે એમને સ્માઇલ કરાવવા માટે. પછી અમે લોકો પર પેશન્ટ 2 થી 3 જણા ડિવાઈડ થઈ જઈએ અને એમને વાતો કરીએ, હસી મજાક કરીએ, તોફાન કરીએ, ગીતો ગાઈએ, ડાન્સ કરીએ, એમનું બધું પેન ભૂલાઈએ. લાઈફમાં શું કરવું છે, શું ચેન્જ લાવવો છે, એ બધી પોઝિટિવ વાતો કરીએ, પોઝિટિવ વાઇબ્સ આપીએ. અને આ બધાનું રીઝન કોઈ જોકરની એક્ટિંગ કરવાનું નથી, એક પોઝિટિવ વાઇબ્સ આપવાનું છે. કમ્પેશનેટ ક્લાઉન્સ એક્ટિવિટી લાઈફમાં મિરેકલ સ્ટાર્ટ કરે છે. તમે એકવાર શરૂ કરશો એટલે તમને રિયલાઇઝ થશે કે ખુશીઓ સ્પ્રેડ કરવાનું ખાલી હોસ્પિટલ પૂરતું સીમિત નથી રહેતું. પછી તમે જ્યાં હશો ત્યાં ખુશીઓ સ્પ્રેડ કરશો. અમે લોકો હોસ્પિટલ સિવાય વૃદ્ધાશ્રમ, અનાથાશ્રમ, એડ્સના પેશન્ટ હોય, કેન્સરના પેશન્ટ હોય, એ બધા સાથે ખુશીઓ સ્પ્રેડ કરવાનું કામ કરીએ છીએ. અને અમદાવાદ સિવાય બેંગ્લોર, બરોડા, કરમસદ, ગાંધીનગર બધી જગ્યાએ કામ ચાલી રહ્યું છે. અને તમે પણ જો તમારા ગામ કે શહેરમાં આ વસ્તુ કરવા માંગતા હો તો યુ ઓલ કેન કોન્ટેક્ટ અસ. અને મારો એક બહુ જ સરસ એક્સપિરિયન્સ શેર કરવા માંગુ છું. કરમસદ હોસ્પિટલમાં અમે લોકો ગયા હતા. ત્યાં એક બચ્ચી હતી જે હસતી નહોતી, રમતી નહોતી, અને અમને ખબર પડી કે એણે સમયથી કશું ખાધું પણ નથી કેમ કે રિસાયેલી હતી. એને ડિસ્ચાર્જ મળવાનો હતો પણ મળ્યો નહીં એટલે રિસાયેલી હતી. તો મેં એને હસાવાનું જ કામ ચાલુ કર્યું. मैंने धीमे धीमे हंसाई. પછી મેં એને કીધું કે તું ખાઈશ તો કે ના. તો મેં કીધું લે જ્યુસ પીસ તો કે ના. મેં કીધું સારું તને વાઘનો અવાજ કરતા આવડે તો કે હા આવડે. પછી એને વાઘનો અવાજ કરતા જેવું મોં ખોલ્યું એવું તરત મેં જ્યુસની બોટલ પીવડાવી દીધી. મને એ જે ફિલિંગ હતી એના પેરેન્ટ્સ બી મારા સામે એટલા પ્રેમથી મને જોયું હતું કે દિવસમાં કંઈક તો લીધું બચ્ચીએ અને પછી સામેથી એને બધું ખાવાનું માંગ્યું. એટલે આ ચેન્જ થાય છે આખા અંદરથી, એમને પોઝિટિવ વાઇબ્સ મળે છે. તો આવી એક્ટિવિટી માટે યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ. તમારે અમદાવાદમાં કે બરોડા, ગાંધીનગર કશે પણ જોઈન કરવું હોય અમારી સાથે તો યુ ઓલ આર વેલકમ. અને તમારે ત્યાં શરૂ કરવું હોય તો પણ તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. વી હેવ પેજ ઓન ફેસબુક ઓલ્સો, તો તમે ત્યાં પણ અમારી વિઝિટ કરી શકો છો. થેન્ક યુ સો મચ. પછી મને આમાં બ્લેકમેલ કરે છે. એનું કારણ છે આ મોમેન્ટ છે ને, આ મોમેન્ટ જનરેટ ના થાય. આ ગીત રે આવું ના આવું, કવિતા આવીને આવી રે, મેદાનમાં ગયા પછી આવું જનરેટ ના થાય જે અત્યારે જનરેટ થાય. ચાલો એકલા પણ ના થાય. 7 દિવસનો રસ્તો વાલમ નહીતર ખૂટે કેમ, તમે કરજો અમોલા પ્રેમની વાતો, અમે કરીશું પ્રેમ. હવે જો અમોલાનું કેવું કે બધું હાઈફાઈ કઈ પોપલ સાયન્સ સિટી પાસે રે, આપણે તો ગાંધીનગરના નાના ગામડામાં રહીએ. તમને ધુમ્મસ ઝાકળ વાલા, અમને ઉજળી રાત. તમને ધુમ્મસ ઝાકળ વાલા, અમને ઉજળી રાત.
અમે તમારા ચરણ ચૂમશું થઈને પારિજાત. પારિજાતના ફૂલ જોયા છે કોઈ? ફૂલ જોયા હોય તો જ આ લીટી સમજાશે. પારિજાતના ફૂલ તોડવા પડે નહીં, એ સાહજિક રીતે સવારમાં ખરી જાય, એટલે સાહજિક છે, કોઈ પ્રયાસ કરવો પડે નહીં. અમે તમારા ચરણ ચૂમશું થઈને પારિજાત. કહો આંખથી ગંગા યમુના વહે એમને એમ, તમે કરજો પ્રેમની વાતો, અમે કરીશું પ્રેમ. હવે કલ્પના કરો કે આ નખરા હજી એક સ્ટેપ આગળ ચાલે છે. તમે રેતી કે હથેળી ઉપર લખો તમારું નામ. આમ દરિયાકાંઠે બેઠા હોય તો રેતી બધા નામ લખે. તમે રેતી કે હથેળી ઉપર લખો તમારું નામ, અમે એટલા ઘેલા ઘાયલ નહીં નામ કે ઠામ. તમને તો કોઈ કારણ, અમને નહીં બહાના નહીં વેમ, તમે કરજો પ્રેમની વાતો, અમે કરીશું પ્રેમ. તો તમે મારી આ નાનકડી દોસ્ત સાથેની બધી સરસ મજાની પ્રેમની પળો માણી. જંગલનો જે વિડીયો છે એની બાજુમાં જે સફેદ ટી શર્ટમાં ઊભા છે એમના પિતાજી ભાવેશભાઈ, જે મારા વિદ્યાર્થી NIFTમાં હતા. તમે એક શિક્ષક તરીકેની ખુશી જોઈ શકશો. મેં હયાતીને એટલે ઇન્ડિકેટ કરી છે કે હયાતીના પિતા શૈલેષભાઈ 2000ની ઉત્સાહની પ્રવૃત્તિમાં વિદ્યાર્થી હતા, હવે હયાતી પણ સામે છે. 2 જનરેશન આવે એટલે કેટલું ફૂલફિલમેન્ટ આવે. પણ આજે મારે જે તમને કહેવું છે એ છે એક્સપાન્શન. આપણે સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટની જેટલી પણ વેસ્ટર્ન ટેકનિક્સ છે ને એ બધી થીગડા છે. દાખલા તરીકે તમે સુધિંગ મ્યુઝિક સાંભળો એટલે તમારો સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ થઈ જાય. હા, થોડીક વાર માટે તો થઈ જાય, પણ એ જેના કારણે સ્ટ્રેસ થયો હતો એ સ્થિતિ તો ના બદલાય, અને એ સ્થિતિ જોવા માટેની આપણી દ્રષ્ટિ પણ ના બદલાય, એટલે વળી પાછો સ્ટ્રેસ તો આવી જ જાય. સમજાય છે ને? અગાઉના એપિસોડમાં કહી ચૂક્યો છું, સામને કોઈ સ્થિતિ છે એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન આપણે કરીએ છીએ, એનું મિનિંગ આપણે આપીએ છીએ. હું એક ક્વેશ્ચન પૂછું કે સ્ટ્રેસ થાય છે ક્યાં? પેટમાં, કોણીમાં, પિંડીમાં, માથામાં, કબાટમાં, ઓફિસમાં? જય, ક્યાં થાય સ્ટ્રેસ? આપણા મનમાં. સ્ટ્રેસ મનમાં થાય. તો મનમાં જ્યાં સ્ટ્રેસ થાય છે તે કામ ત્યાં કરવાનું છે. તો આ કામનું નામ છે એક્સપાન્શન. વિશાળતા, જોય, સેલિબ્રેશન, રિલેશનશિપ, સપોર્ટ, લવ, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. આ બધા ડાયમેન્શન એવા છે, બધા ડાયમેન્શનમાં એક્સપાન્શન જ થાય. એક્સપાન્શન સમજો છો ને? વિશાળ થવું. સરકારમાં એક્ટિવિટીને કે એક્સટેન્શન એક્ટિવિટી, એટલે તમે થોડું કામ કરતા હોય એનાથી થોડું વધારે કરો એટલે એક્સટેન્શન એક્ટિવિટી. હવે જો આપણે આપણા ઘરની અંદર બેઠા છીએ અને 4 દિવાલો છે, આપણું એક્સપાન્શન કરવું છે આપણે, તો શરીર તો એક્સપાન્ડ નહીં થાય, શરીરથી દિવાલ નહીં તોડી શકાય, પણ અહીંયા બેઠા બેઠા, રૂમમાં બેઠા બેઠા આખા વર્લ્ડ વિશેનો વિચાર આપણે જરૂર કરી શકીએ છીએ. હવે જો જ્યારે આપણે સ્ટ્રેસફુલ છીએ ત્યારે આપણી પાસે એક જ વિચાર છે, હું અને મારું કામ. કેટલાને ધ્યાન જાય છે? સ્ટ્રેસની કન્ડિશનમાં વિચાર એક જ છે, હું અને મારું કામ, મારો કામનો લોડ, મારી કામની વેરાયટી, મારો ઓછો સમય. આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે આપણી જિંદગીમાં બીજાય લોકો છે જેને આપણી પ્રત્યેક પળે ચિંતા છે. આપણી જિંદગીમાં એવાય લોકો છે જે આપણી સાથે વાત કરવા ઈચ્છે છે. આપણી જિંદગીમાં એવા લોકો છે જે આપણને ખુશ ઈચ્છે છે. આપણી જિંદગીમાં એવાય લોકો છે જે આપણા થકી ખુશ થવાની સંભાવના ધરાવે છે. એક ફીડબેક મળ્યો છે, પેલી માણસવાળો મેં કેસ કીધો હતો કે શેઠ ગાદીએ બેઠા હતા, કોઈ આદિવાસીએ પાણી માંગ્યું તો કે હમણાં માણસ આવે એટલે આપું. 3 વાર માગ્યા પછી જ્યારે નહીં આપ્યું ત્યારે પેલો આદિવાસી ભાઈ કહે છે કે શેઠ તમે માણસ થઈ જાઓ ને. તો કેટલા બધા લોકોની ખુશીઓ આપણી ઉપર નિર્ભર હોય છે ને આપણને ખબર જ નથી હોતી. મેં તમને શરૂઆતના એપિસોડમાં કહ્યું છે કે મારે ઘરે જે કચરો કલેક્ટ કરવા આવે એ ભાઈની સામે હું હસું, વરંડામાંથી ઊભો થઉં, ગુડ મોર્નિંગ કહું,
કારણ કે મને ખબર છે મારા એક નાનકડી વસ્તુથી બહુ ફેર પડશે. મેં આખો જે તમને કેસ કીધો તમને ખ્યાલ આવ્યો કેટલો ફેર પડે છે? એક શબ્દ ભાઈબંધ, રાઈટ, દોસ્ત, અને એનો સ્વીકાર, પછી કેટલી સ્વીકૃતિ છે. એકવાર વ્યક્તિની સ્વીકૃતિ થાય છે પછી વાતની સ્વીકૃતિ થાય છે. આપણે વ્યક્તિને નકારીએ છીએ પછી એની વાતને પણ નકારીએ છીએ. જેવી વ્યક્તિની સ્વીકૃતિ થવા લાગે છે એટલે વાતની સ્વીકૃતિ થવા લાગે છે. તો મારા આમંત્રણને માન આપીને એ લીડરશિપના પ્રોગ્રામમાં આવીને એણે પ્રોજેક્ટ લીધો અને એના આમંત્રણને માન આપીને હું ઘણું બધું ટ્રેકિંગ પ્રોગ્રામ વગેરે કરતો ગયો. તો પરસ્પર સ્વીકૃતિ. આવા જ એક મારા અદ્ભુત મિત્ર છે, એમનું નામ છે સુધાબેન પાંડે. ગુજરાત આખું નહીં, દેશ ગૌરવ અનુભવે એવા આઈપીએસ અધિકારી છે. સત્યવક્તા, નિર્ભય અને સ્વચ્છ. સુધાબેન પોતે પરણ્યા નથી, પણ હું તમને ખાલી દ્રશ્ય બતાવું છું. કલ્પના કરજો, બનાસકાંઠામાં પાલનપુર પાસે ગઢ મડાણા નામનું એસઆરપીનું કેમ્પસ છે. સુધાબેન ત્યાં કમાન્ડન્ટ હતા અને એમનું વિદાયમાન થઈ રહ્યું હતું. 1500 આંખો રડી રહી હતી. કેન યુ ઇમેજિન? પોલીસ ઓફિસરો રડતા હોય, બહેનો તો રડી પડે. ઓફિસરો રડતા હતા, બેનને પરાણે જીપમાં બેસાડીને જેમ ખલાસ ભાઈઓ રથયાત્રાનો રથ ખેંચે એમ બેનના વ્હીકલને ખેંચ્યું હતું. તો સુધાબેન જ્યાં જ્યાં જાય, પોલીસ અધિકારીઓ કામ તો કેટલાય કરતા હશે, પણ હું જે તમને આજે પોઈન્ટ કહી રહ્યો છું એ છે એક્સપાન્શન. અમારા જેવા કોઈ પણ શિક્ષકનો શિબિર થાય તો બધા જ પોલીસ ઓફિસરો જ્યાં સુધી મેડમ ઊભા હોય ત્યાં સુધી જમીન પર ન બેસી શકે, કે એમનું એટેન્શનમાં જ રહેવું પડે. સુધાબેન બધાની સાથે પલાઠીવાળી નીચે જમીન પર બેસી જાય અને બધાની એટલી બધી કેર કરે. જે કેમ્પસના ઇન્ચાર્જ હોય એના સ્ટાફની બધી જ માનવીય કેર કરે. So she is like mother to the whole staff. મિત્રો, મધરનો મતલબ એવું નથી કે મમતા અને વાત્સલ્ય જ છે. કમાન્ડ એટલે કમાન્ડ. એકવાર મને શેર કરતા હતા કે 1500 ને લઈને એક આખી ટ્રેન ભરીને દક્ષિણ ભારતથી ગુજરાત આવી રહી છું, બધા પુરુષો. પણ શી ઇઝ અ વન્ડરફુલ હ્યુમન બિંગ. અગાઉ આ પ્લેટફોર્મ પર આપણે ચર્ચાઈ ગયું છે, આપણે બધા માનવો છીએ. સુધાબેનને મળો ને તો તમને થાય કે તમે એક અદ્ભુત માનવને મળી રહ્યા છો. ત્યાં પુરુષ કે સ્ત્રી જેવું ન રહે. એ અદ્ભુત વસ્તુ છે. મિત્રો, મારો પરિચય સુધાબેન સાથે પોલીસ એકેડેમીમાં થયો. મારા એક બીજા પોલીસ અધિકારી મિત્ર સુધાબેનને મળાવતા પહેલા મને કહ્યું કે પિતાજી પાસેથી અદ્ભુત સંસ્કાર લઈને એક બેન છે જે આજે તમને એકેડેમીમાં મળશે. તો મને પહેલેથી જ કહેવામાં આવ્યું કે એમના પિતાજી પણ અદ્ભુત, એ પણ ડીવાયએસપી હતા. અને હું બેનને પહેલી વાર મળ્યો. અમારી પરસ્પર જે સ્વીકૃતિ થઈ છે તે આજ સુધી ચાલતી આવી છે. મિત્રો, એક સમય એવો હતો, આ અત્યંત લાગણીની પળ છે અને હું તમારી સાથે જે શેર કરું છું એક પરિવાર ભાવથી શેર કરું છું. હું જ્યારે જાહેર જીવનમાં કે સરકારી સેવામાં પડેલી કોઈ પણ વ્યક્તિની વાત કરું ત્યારે તમારે સમજવાનું છે, એની ગંભીરતા સમજવાની છે. હું મારી મૈત્રી કે મારો બહેન પ્રત્યેનો જે ભાવ છે એનાથી હું વ્યક્ત થતો હું, એ આ સંદર્ભમાં બધાને સમજાય. પણ તમે પછી એની અંદર મસાલો નાખીને બીજા કોઈકને શેર કરો તો એમને ના સમજાય. એટલે તમારે એમાંથી સીધો બોધ લેવાનો છે અને જીવનમાં મૂકવાનો છે. આટલા પાવરફુલ કમાન્ડિંગ ઓફિસર મારી સાથે ફોનમાં એ કહેતા રડી પડ્યા કે સુરેશભાઈ, ઝાડ કપાઈ રહ્યા છે. મિત્રો, એ વખતે હું બહેનથી ખૂબ ડરતો હતો, પણ મને એમ થયું કે આ વખતે હું સીધો બહેનની પાસે પહોંચી જાઉં. એ દર્દ મને પહોંચતું હતું એટલા ડિસ્ટન્સથી. પણ પછી અમે વાર્તા ચાલુ રાખી. એમાંથી મેં એક પ્રસ્તાવ મૂક્યો કે આ સરકાર જે કાપી રહી છે એમાં તો આપણે કશું નહીં કરી શકીએ, કારણ કે સરકારી યોજનાઓ અંતર્ગત કપાઈ રહ્યું છે. શક્ય એટલો મેં દૂર રહી વિરોધ પણ કર્યો, પણ છતાં એ તો થયું જ. પણ આપણે નવા ઝાડનું કરીએ. અને હું આપને એક મિયાવાકી ફોરેસ્ટ ટેકનિકનો વિડીયો મોકલું છું, શુભેન્દુનો. આપ જુઓ અને પછી કંઈક કરીએ.
મિત્રો એમણે જોયો, પછી જે પણ ગોઠવવાનું છે બધી લાંબી સ્ટોરી નથી કરતો, પણ સુધાબેને મિયાવાકી ફોરેસ્ટનો જાદુ કર્યો, જે તમે ફિલ્મમાં જોઈ ચૂક્યા છે. એટલે હવે તમને મેં કહ્યું હતું ને, ફિલ્મ એટલે જોઈને આવજો કે તમને એ ખ્યાલ આવે કે હું કેસ શેર કરું છું તો શું થાય છે. અહીંયા તો અદ્ભુત જંગલ થઈ ગયું, હવે એવું ને એવું અદ્ભુત જંગલ, બેનનું પોસ્ટિંગ અત્યારે ભચાઉમાં છે, તો અમદાવાદમાં મિયાવાકી ફોરેસ્ટ થયું એવું ભચાઉમાં થઈ ગયું છે. એટલે આ બધા ફોરેસ્ટ 10 વર્ષે તમને 100 વર્ષ જેવું ફોરેસ્ટ દેખાડશે. તો હવે જુઓ વાત ક્યાંથી ક્યાં પહોંચે છે. હની નામની મારી એક દીકરી, કડી યુનિવર્સિટીની વિદ્યાર્થીની, જે અત્યારે આપણી વચ્ચે મુસ્કુરા રહી છે, બેનનું જ્યારે અમદાવાદમાં પોસ્ટિંગ હતું ત્યારે મેં એને સંપર્ક આપ્યો, મેં કીધું પહોંચી જાઓ. બેનને તો મેં કહ્યું હું તમને ખૂબ બધા યુવાનો આપીશ, પણ પરીક્ષાઓ અને યુનિવર્સિટીના કાર્યક્રમો ખૂબ બધા યુવાનો તો ન ગયા, પણ હની થોડા મિત્રોને લઈને પહોંચી ગઈ. આપણો એડમિન પણ એમાં છે, પ્રણવ. તો એ બધા પહોંચ્યા અને એમણે કામ શરૂ કર્યું વિરા તલાવડીમાં. અત્યારે વિરા તલાવડીમાં ડબલા બનાવવાનું કામ, વેસ્ટ બાસ્કેટની બધી વાત હું તમને પહેલાં કરી ચૂક્યો છું. આવું બધું કામ થયું અને હજી ચાલી રહ્યું છે. આજે મને અત્યંત કહેતા ખુશી થાય છે કે મારે ને સુધાબેનને તો મૈત્રી હતી, પછી અમને એમ થયું કે કોઈ 3 જણા હોય ને તો મજા આવે એમ ટ્રાયેંગલ દોરવાની. એટલે રાખીબેને પ્રસ્તાવ મૂક્યો કે મારે ફોરેસ્ટ કરવું છે. તો હવે રાખીબેન, તમારી સુધાબેન સાથે વાત થઈ, એની ખુશી શેર કરો. સર, મને જ્યારે વાત કરી ત્યારે મને એમ લાગતું હતું કે એ મારા વિશે એ મારા વિશે જાણતા નથી, તો મારી વાત એટલે મારે એકડે એકથી સ્ટાર્ટ કરીને સમજાવવું પડશે. પણ સર, શી વોઝ સો જનરસ એન્ડ થોરો, જેન્ટલ એન્ડ હમ્બલ. અને સર એટલા પેશનેટ કે મેં મેસેજ કર્યો, એમને પોતાનો અવેલેબિલિટીનો ટાઈમ કીધો, અને વિધિન 5 મિનિટ્સ મારી વાત સાંભળીને સર એમને જે મને કોન્ટેક્ટ મોકલ્યા, જે આખું પ્રોસિજર મોકલું, જે લિસ્ટ ઓફ પ્લાન્ટ્સ આપણે સુરતની મારી જગ્યા અને જમીનને જોતા આબોહવા જેવી રીતે છે, પ્લસ કોન્સ્ટન્ટ એમનું એટલે મેસેજિંગ હોય છે કે તમને આને મળી શકો છો, તમે આ કરી શકો છો. એટલે જેને સર ગ્રાસરૂટ લેવલ પર આ કામ પોતે કર્યું હોય ને સર, એ જે કરી શકે, અને એનું વિઝન બી એવું છે, પ્લસ એનું પેશન મને બહુ જ ગમ્યું. એમને તો બહુ એટલે વિસ્તૃત એરિયામાં કર્યું છે સર. હું મારી જગ્યા બી કરી શકું તો પણ હું ધન્ય થઈશ. અને રીતે ઝાડનું સર જે તમારો વિડીયો તમે મોકલો, મેં એમને કીધું કે મેમ મને તમારો વિડીયો બહુ ગમ્યો, તો એ એટલું જેન્ટલ હસીને કીધું કે અચ્છા તમે જોયો. સર, સિમ્પ્લિસિટી વિથ ગ્રેટનેસ છે. સો આઈ એમ પ્રાઉડ ઓફ હર, રાઈટ. આપણને બધાને ગૌરવ થાય. હવે તમને ગુડ ન્યૂઝ આપું. આ એક્સપાન્શન કોઈ કમિટમેન્ટથી થાય ત્યારે શું રિઝલ્ટ આવે? એમણે તો પોતાના જૂથમાં કર્યું, પણ પછી તો વાત પ્રસરતી જ ગઈ. ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ સુધી પહોંચી ગઈ. ઓર્ડર્સ કરવામાં આવ્યા કે બધે જ આ કરવાનું છે, અને નેશનલ લેવલ ઉપર આ વાત હવે પહોંચી છે. અને મેં તો કહ્યું, બેન હવે તમે છે ને મિયાવાકી ફોરેસ્ટના એમ્બેસેડર, બીજું કંઈ કરો કે નહીં કરો, આખી જિંદગી હવે આ તો થવાનું જ છે. અને મિત્રો, અહીંયા આપણી વચ્ચે તમે જ્યાં પણ સાંભળી રહ્યા છો, આજનો મારો પર્પઝ એ છે કે આપણે સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટની ખાલી વાતો ને ટેકનિકની વાત નહીં કરીએ, આપણે એને અમલમાં પણ મૂકીશું. અને અમલમાં મૂકવાનું કામ કમસે કમ આ વેબિનારમાંથી રાખીબેને ઉપાડ્યું છે એમની ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયાની જગ્યામાં. તમે જ્યાં જ્યાં છો ત્યાં ત્યાં જો શું થઈ શકે. કાં તો તમારી પાસે જગ્યા હોય તો તમે આ મિશન ઉપાડો, જગ્યા ના હોય તો બીજા એવા કેટલાય છે જેની પાસે જગ્યા છે પણ સમજણ નથી અથવા માહિતી નથી, શું કરવું એની ખબર નથી. આ વેબિનારમાં જ કેટલા બધા લોકોએ મને ફીડબેક આપ્યા છે કે અચ્છા, આવી પણ જિંદગી હોય છે. घर से मस्जिद है बहुत दूर, यूं करे કે કિસી રોતે હુએ બચ્ચે કો હસાયા જાય. એટલે આપણી પોતાની જમીન ના હોય તો બીજાની જમીન હોય. મને એક મિત્ર મળ્યા હતા, હર્ષદભાઈ, જે અત્યારે ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટીમાં ડેપ્યુટી રજિસ્ટ્રાર છે. એ મને મળ્યા હતા જીવન વિદ્યા શિબિરમાં મહેસાણા. મને પરિચય કરાવનાર બોનીએ કીધું કે આ ભાઈ એક જમીનનો ટુકડો છે, એને બર્થડે ગાર્ડન કહે છે. જેનો પણ બર્થડે હોય પ્લાન્ટ લઈને ત્યાં જાય, ત્યાં પ્લાન્ટ વવડાવે એની પાસે, અને પછી એને પાણી પાય. અને એમ કરતા કરતા એક ગાર્ડનમાં ફેરવાઈ ગયો છે, એક જમીનનો ટુકડો બર્થડે ગાર્ડનમાં ફેરવાઈ ગયો છે. મેં કીધું હર્ષદભાઈ, તો અદ્ભુત કામ થઈ ગયું, આ તો ફેલાવવું જોઈએ. પછી થોડું છાપામાં આવ્યું, એવું નથી લાગતું દરેક શહેરમાં બર્થડે ગાર્ડન હોય?
મિત્રો, મેં ફેસબુક ઉપર વખત પહેલા એકવાર એક નેકી કી દિવાલનું ચિત્ર મૂક્યું હતું અને મેં મારું સપનું શેર કર્યું હતું કે આ ફેસબુક ઉપર જેટલા છો મહેનત કરીએ તો આપણે દરેક શહેરમાં એક નેકી કી દિવાલ ઊભી કરી શકીએ. નેકી કી દિવાલ એટલે એવી દિવાલ કે ત્યાં ટાંગેલા હોય કેટલાક હૂક, અને હૂક ઉપર લોકોની બિનજરૂરી વસ્તુઓ, કપડાં ટાંગી જાય. જેને જોઈએ એ લઈ જાય. ઉપર પાટિયું મારેલું હોય કે જેને જોઈએ તે લઈ જાય, જેની પાસે વધારે છે છોડી જાય. લેનારને ભીખનો અહેસાસ ના થાય અને વસ્તુ ઉપયોગી હોય એવી ત્યાં ટાંગવી. મને એટલું બધું સુખદ આશ્ચર્ય થયું. 1 મહિનાની અંદર 12 જગ્યાએ દિવાલો બની. ગાંધીનગરમાં તો દિવાલ 2 ઓલરેડી હતી જ. ગાંધીનગરમાં કોઈ ક્લર્કને ખબર પડી, ફેસબુકના કોઈ એના મિત્ર છે, જેને તું ઓળખતો પણ નથી, એણે કાગળ પટ્ટી ચાલુ કરી ગાંધીનગર નગરપાલિકામાં, અને નગરપાલિકાના ઉપક્રમે સેક્ટર 23માં દિવાલ બની ગઈ. આ કોઈ નાગરિકના ઉપક્રમે ના બની. મને તો બસ ખુશી કે આપણે તો થોડોક નાનકડો વિચાર વહેતો મૂક્યો, એમાંથી આ થયું. હવે વિચાર મારો નહોતો, પાલનપુરમાં કોઈ મિત્રોએ બનાવેલી દિવાલ, અને મને મેસેજ મોકલ્યો હતો કે સુરેશ સર, તમે જે કામ કરો છો એ પ્રકારનું અમે કામ કરીએ છીએ. તો મેં એને ફેસબુક પર લીધું. હવે આજના એપિસોડમાં મારે જે તમને કહેવાનું છે કે વનને સ્ટ્રેસ સાથે શું કનેક્શન, અને વન શું કામ મહત્વનું. તો વન શું કામ કરવા, તો એક લોજિક આપણી પાસે તો એ છે કે ભાઈ વનસ્પતિ પ્રાણવાયુ છોડે છે. આપણું શરીર ટકાવવું હશે તો પ્રાણવાયુ જોશે. પોલ્યુશનના નિયંત્રણ માટે પણ જોઈશે, ગ્લોબલ વોર્મિંગ માટે પણ જોઈશે. પણ હું તમને એનાથી પણ ઊંચી વાત કરવા જઈ રહ્યો છું, અને એ વાત છે કે વૃક્ષના સંપર્કમાં રહેવાથી શું થશે. રાઈટ? કારણ કે આપણી આખી સંસ્કૃતિ આરણ્યક સંસ્કૃતિ છે. આપણી સંસ્કૃતિ અરણ્યમાં જ મોટી થઈ છે. આપણી પાસે જે અદ્ભુત ખજાનો આજે છે એ બધો અરણ્યમાં જ વિકસ્યો છે. અને પાછલા કમસે કમ 25 વર્ષથી રેગ્યુલર જંગલોમાં જવાને કારણે હું અધિકારપૂર્વક કહી શકું છું કે અદ્ભુત વિચારો, જીવનમાં સાદગી, સરળતા, પ્રસન્નતા, ખુમારી, આ બધી જ વસ્તુઓ મને જંગલમાંથી મળી છે. હા, જંગલમાં મારી સાથે ઘણા આવે છે. તમે ડાફોડિયા મારો તો કશું ના મળે. એ તો ડાફોડિયા મારો તો ટેલિવિઝનની સિરિયલમાંથી કશું ના મળે, અને વેબિનારમાંથી કશું ના મળે. ધ્યાન તો દેવું જ પડે. કેવલ ધ્યાન દેના હૈ, કરના નહીં હૈ. તો અસ્તિત્વગત સચ્ચાઈઓ ઉપર જેવું ધ્યાન જાય એવું આપણી અંદર ઉઘાડ થવા માંડે. તો વનસ્પતિનો, વનોનો આપણી પર બહુ જ મોટો ઉપકાર છે. હવે જે હું વાત કરી રહ્યો છું, વનની ઉપસ્થિતિમાં શું થાય. મિત્રો, જેટલા ફિઝિકલ બેનિફિટ્સ છે એ તો તમે બધા જાણો જ છો, લગભગ વિજ્ઞાનમાં ભણી પણ ચૂક્યા છો. રાઈટ? આપણી ટોટલ લાઈફ વૃક્ષો ઉપર જ ડિપેન્ડન્ટ છે. ખોરાકનું કરીએ તો ઠેઠ મૂળિયાથી લઈને ટોચ સુધી બધું જ ખાઈએ છીએ, કશું છોડતા નથી. અને આટલા વર્ષોમાં રિસર્ચ કરીને એ શોધી કાઢ્યું છે કે કોનું શું ખવાય. રાઈટ? એટલે બટાટાનો છોડ નથી ખાતા, પણ બટેટાના મૂળ ખાઈએ છીએ. એટલે મૂળમાં લાગેલી આ ગંડિકાઓ, રાઈટ? બટાટા, શક્કરિયા. અને મેં અગાઉ મજાકમાં કહ્યું હતું ને, પેલા ટીચરનો ઇન્ટરવ્યુ લેતો હતો કે મગફળી તોડીને ખાધી, તો કે હવે ઝાડ પર ચડીને તોડીને ખાધી. મગફળી પણ જમીનમાં નીચે થાય, પણ એ બેનને ઇન્ટરવ્યુમાં પાસ થવા માટે જીકમ જીક કરતા હતા. તો મૂળિયાથી લઈને ઠેઠ ઉપર સુધી છાલમાં તજ ખાઈએ છીએ, રાઈટ? ફ્રૂટ્સ તો બધા ખાઈએ છે. આખું ઝાડ ખાઈ જઈએ શેરડીનું, ઠેઠ નીચેથી ઠેઠ ઉપર સુધી. તો સંપૂર્ણ ખોરાકથી આપણું શરીર બન્યું. હવે જોજો હો, શંકરાચાર્ય ભગવાને પંચકોશ વિવેક કહ્યો છે. આપણી પહેલી આઈડેન્ટિટી છે અન્નમય કોષ. આપણામાંથી મોટા ભાગના જ્યારે હોશમાં નથી હોતા ત્યારે પોતાની જાતને શરીર જ માને છે. હું શરીરથી કોઈ અલગ વાસ્તવિકતા છું એવું તો ધ્યાન જ જતું નથી. પોતાને શરીર જ માનીએ છીએ. અને આપણું આખું શરીર પ્રાણ કોશિકાઓમાંથી બનેલું છે. અને આ પ્રાણ કોશિકાઓની રચના એટલે જ વનસ્પતિ. તમામ પ્રાણ કોશિકાઓમાં પ્રાણવાયુનું આવાગમન થયા કરે છે. વનસ્પતિનો સૌથી મોટો ઉપકાર એ છે કે પ્રાણવાયુ એ છોડે છે, આપણે અંગારવાયુ છોડે છે, લઈ લે છે. સમજાય છે? એ આપણને પ્રાણવાયુ આપીને જો છૂટી જતી હોય તો આપણે થેન્ક યુ કહીએ. હું એનાથી એક સ્ટેપ આગળ કહી રહ્યો છું.
આપણને પ્રાણવાયુ તો આપે છે, પણ આપણો અંગારવાયુ એબ્સોર્બ કરી લે છે. જો આપણો અંગારવાયુ એબ્સોર્બ ન કરે તો પૃથ્વી ઉપર અંગારવાયુ આપણી પોતાની જ માત્રા એટલી બધી આપણે વધારી દઈએ કે આપણે સફોકેટ થઈ જઈએ. શિયાળામાં ઘરમાં સગડી સળગાવવાની નથી હોતી, કારણ કે હવાનો બધો ઓક્સિજન વપરાઈ જાય એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, આપણે પણ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, સગડીમાંથી પણ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, અને હજી જો સગડી રહે ચાલુ તો કાર્બન મોનોક્સાઇડ અને ડેથ. તો મિત્રો, આપણા તમામ અંગારવાયુઓ પછી આપણા તમામ પ્રદૂષકો આ પણ બધું એબ્સોર્બ કરે છે. તમે જાણો છો તેમ હું તો પર્યાવરણ વિજ્ઞાન ભણ્યો છું. તમારા ઘરની આજુબાજુ જો તમે કરેણ વાવશો તો હવામાં જેટલી ડસ્ટ છે એ ડસ્ટ એના પત્તા ઉપર ચોંટી જશે. અને જો તમને પાણીની સુવિધા હોય તો 15 દિવસે કે મહિને એકવાર કરણને નવરાવી દો તો એ બધી ડસ્ટ હવે પાછી જમીનમાં મળી જશે. સામાન્ય રીતે હવામાં જે ડસ્ટના પાર્ટિકલ ઉડ્યા કરે છે એવી એટલી બધી વનસ્પતિઓ જે છે કે ડસ્ટ પાર્ટિકલને એબ્સોર્બ કરી લે છે, કાઇન્ડ ઓફ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક એન્વાયરમેન્ટ જેવું. મારો દીકરો જ્યારે સ્કૂલમાં ભણતો હતો ત્યારે એકવાર એને સ્કૂલમાં કંઈક પ્રોજેક્ટ કરવાનો હતો, તો અમે લીંબુ અને જસત અને તાંબા એટલી વસ્તુ ભેગી કરી હતી. એટલે તાંબુનો ટુકડો અને જસતનો ટુકડો અને એને કોપર વાયરથી જોડી દીધો અને લીંબુને સિરીઝમાં જોડ્યા, તો છેલ્લે 2 છેડા જ્યાં આડે ત્યાં એલઈડી લાઇટ ચાલુ થઈ. આ વિદ્યુત પ્રવાહનો તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે, રાઈટ? માનવના પણ શરીરમાં વિદ્યુત પ્રવાહો છે. આપણે ટોટલ જેટલી પણ આજુબાજુ લાઈફ છે એમાં પાલતુ પશુઓ સિવાય મોટે ભાગે આપણી વિસિનિટી વનસ્પતિની બાજુમાં હોય, એ આપણા માટે ઘણી બધી રીતે જીવવાનું બળ છે. હું મારો એક અંગત અનુભવ કહું છું. જે દિવસે ગુજરાતમાં વિક્રમ ગરમી પડી હતી, વિક્રમ ગરમી, એ દિવસે દુર્ભાગ્ય હું માઉન્ટ આબુમાં માઉન્ટેનિંગનો કોર્સ કરવા માટે બાઇક લઈને નીકળ્યો હતો ગાંધીનગરથી. હું તો નીકળ્યો હતો, જો કે સવારના ભાગમાં, એટલે એકદમ વહેલી 5 વાગ્યાની સવાર નહીં, પણ 9, 9:30. પણ હું મહેસાણાથી ઉપર પહોંચ્યો ત્યાં સુધીમાં સખત ગરમી શરૂ થઈ ગઈ હતી. પણ મારે તો આબુ પહોંચવું હતું અને માથા ઉપર ધૂન હતી. પછી મને એક જગ્યાએ પહોંચતા હાઈવે ઉપર એવું લાગ્યું કે આઈ એમ નોટ કમ્ફર્ટેબલ. એ વખતે વર્ષો પહેલા મેં ક્યાંક વાંચ્યું હતું, બસ મેં સિમ્પલ એનું અનુકરણ કર્યું. હું બાઇકને સાઈડમાં મૂકીને ત્યાં જે નજીકમાં ઝાડ હતું એ ઝાડને ભેટીને ઊભો રહી ગયો. ખાસો સમય સુધી ઊભો રહ્યો. હું પછી નીચે બેઠો, થોડું પાણી પીધું, મને થોડું કમ્ફર્ટેબલ મહેસૂસ થયું, પછી હું પહોંચી ગયો. પછી મને જે ફાયરિંગ સાંભળવા મળ્યું છે, કારણ કે પછી ખબર પડી કે તે દિવસે વિક્રમ ગરમી હતી અને હાઇપોથર્મિયા અને હાઇપરથર્મિયા 2 રોગ થાય છે. ઠંડી લાગી જવી અથવા ગરમી લાગી જવી. લૂ લાગી જવાથી જે માણસો મરી જાય છે, હું એ જગ્યાએથી પાછો આવ્યો તો મને આ વૃક્ષે બચાવ્યો. આપણે વૃક્ષની સાથે જેટલો વિનિમય કરીએ છીએ એની ઉપર આપણા દેશમાં અને દુનિયામાં ઘણા સંશોધનો થયા છે. મિત્રો, આ ચોમાસામાં જેટલી ખાલી જગ્યા પડે તુલસી, પુદીના ઉગાડો. બીજું બધું વધારે ના ઉગાડી શકીએ, તુલસી તો ઉગાડી જ શકીએ છીએ. આપણા વડવાઓ ગાંડિયા હતા સાવ, કે પ્રત્યેકના ઘરના આંગણામાં તુલસી ઉગાડવાની અને તુલસીના પત્તા તોડતા પહેલા માફી માંગવાની. સાવ ગાંડિયા હશે. જો મિત્રો, વનસ્પતિમાં જીવ છે એવું નથી કહી રહ્યો, એ પ્રાણી છે એવું પણ નથી કહી રહ્યો, પણ વનસ્પતિ એક એવી અવસ્થા છે જેના વગર આપણું શરીર શક્ય નથી. અને એની ઉપસ્થિતિમાં રહેથી આપણી આજુબાજુનું જેટલું પણ શોષાઈ જાય છે એનાથી આપણે એક એવા પોઝિટિવ એન્વાયરમેન્ટમાં પહોંચીએ છીએ જ્યાં આપણો વિચાર પક્ષ મજબૂત થાય છે. હવે જે લોકો અમે ચાલવાવાળા છે કે ટ્રેકિંગવાળા છે, હાઇકિંગવાળા, એને બધાને કોમન અનુભવ થતો હશે કે જ્યારે પણ તમે ચાલવા જાઓ ત્યારે તમને બધા ક્રિએટિવ વિચારો બહુ આવે અથવા જિંદગી ઉપર દ્રષ્ટિપાત થઈ જાય. મૌનમાં ચાલતા હો તો ખાસું બધું નવું નવું જડી આવે. હવે કોઈ સડક ઉપર નહીં ચાલે, ચાલવાનું ક્યાં પસંદ કરશે? વૃક્ષોની વચ્ચે, હરિયાળીની વચ્ચે. તમારે પિકનિક કરવા જવું હોય તો ખાલી સુરતી લોકોને બાદ કરીએ, કારણ કે બધે અપવાદ હોય, એમ સુરતમાં અપવાદ છે, એ લોકો ફૂટપાથ પર જઈને લોચો ખાય છે.
બાકી બીજા બધા લોકો બાગ બગીચામાં જઈને પિકનિક બનાવે. તો વનસ્પતિના સંસર્ગમાં રહેવાથી આપણે જે શાંત અવસ્થાને પ્રાપ્ત થઈએ છીએ, એ શાંત અવસ્થામાં આપણો વિચાર પક્ષ કેવો મજબૂત થાય છે કે આપણે ઉપનિષદો રચી કાઢ્યા. કેટલી મનની શાંત અવસ્થા હશે. જો ખાલી મિત્રો કલ્પના કરજો, ગેલેલિયો ને બધાની પહેલાની વાત છે, કોઈ પણ પ્રકારના સાધન વગર કેવળ મનની શાંત અવસ્થામાં નિરીક્ષણ કરીને આપણે શૂન્ય, દશાંશ પદ્ધતિઓ, ગ્રહ ગોળ, પૃથ્વીનું સૂર્ય પ્રત્યે આંટા મારવાની ગણતરી, આપણે જે આર્યભટ્ટને બધાની વાતો કરીએ છીએ મિત્રો, જેણે પણ વૈદિક મેથેમેટિક્સનો અભ્યાસ કર્યો હશે એને ખબર હશે કે પાયથાગોરસના બહુ સમય પહેલા ભગવાન બોધાયને પ્રમેય આપ્યો હતો, રાઈટ. દુર્ભાગ્ય આપણે અંગ્રેજ અને મુગલ રૂલને કારણે આપણા દેશમાં થયેલી શોધખોળોને મુખ્ય પાઠ્યપુસ્તકમાં સ્થાન નથી આપ્યું. પણ હમણાં મારા હાથમાં NCERTની ચોપડી આવી 11મા ધોરણની, અને હું રોમાંચિત થઈ ગયો, કારણ કે પાયથાગોરસનો પ્રમેય જે ચેપ્ટરમાં હતો એની પ્રિફેસમાં બોધાયનની વાત હતી. મને થયું કે હું તરત મેલ કરું. મેં બીજે દિવસે મેલ કર્યો કે આનું ઉલટું ના કરી શકાય કે પ્રિફેસમાં લખાય કે પાયથાગોરસ પોપ્યુલર છે પણ મૂળ પ્રમેય બોધાયનનો છે, અને આ ચેપ્ટરમાં આપણે બોધાયનનો પ્રમેય ભણીએ. કમસે કમ આપણું ગૌરવની તો લાગણી થાય કે આપણા દેશમાં આવું બધું થયું છે. તો ટેકનિકલ સાધનો વિના અસ્તિત્વગત સચ્ચાઈઓ આપણી અંદર કેવી રીતે ઝબકે છે? અહીંયા જે લોકો પરણ્યા છે અને સારો પુરોહિત મળ્યો છે તો પરણ્યાની રાત્રે સપ્તર્ષિના તારાઓ જોવાનું કીધું હશે, એમાં વશિષ્ઠ ને અરુંધતી વાળો તારો જોવાનું કીધું હશે. એવું કોઈ છે એમાં સદ્ભાગી? ઓકે, હું એક વિડીયોની લિંક મોકલીશ. પ્રોફેસરનું નામ ભૂલી ગયો છું, એક પારસી પ્રોફેસર છે, એમણે અદ્ભુત આની પર વાત કરી છે. મેં તો પુરોહિત પાસેથી જાણ્યું હતું. સપ્તર્ષિના તારાઓમાં વશિષ્ઠ અરુંધતીને કેમ જોવાના? તો બીજા બધા તારાઓમાં એવું બને છે કે એક તારો હોય એના ફરતે બીજા ફરતા હોય, જ્યારે વશિષ્ઠ અને અરુંધતીના તારા બંને કોઈ એકબીજાની ફરતે ફરતા નથી, વર્તુળાકારમાં ફરી રહ્યા છે. જસ્ટ ઇમેજિન. એટલે પતિ પત્નીની અંદર પતિ કેન્દ્રમાં હોય, પત્ની આજુબાજુ પ્રદક્ષિણા ફર્યા કરે એમ નહીં. પત્ની કેન્દ્રમાં હોય ને પતિ આજુબાજુ ગોળ ગોળ ફર્યા કરે એમ નહીં. બંને એક પરિઘમાં સાથે ફરે. આવું સિમ્બોલિકલી સમજાવવા માટે વશિષ્ઠ અરુંધતીના તારા બતાડવામાં. આ આવી રીતે ફરે છે. કેવી રીતે ખબર? ચંદ્રગ્રહણ આજે થશે, સૂર્યગ્રહણ આજે થશે. આટલી બધી પરફેક્ટ કેલ્ક્યુલેશન ક્યાંથી આવી ગયા? જો કોઈ ચમત્કારની વાત નથી કરતો, હું ખાલી સાયન્ટિફિક ટેમ્પરામેન્ટની વાત કરું છું. મિત્રો, આ બધું અરણ્યમાં થયું છે, બધું જંગલોમાં થયું છે. જંગલોએ આપણને આ સુવિધા પૂરી પાડી છે કે જેમાં આપણે અત્યંત શાંત અવસ્થામાં પહોંચી શકીએ. બીજી વાત, હમણાં મેં સરસ દેવદત્ત પટનાયકનો સ્ટડી કર્યો અને સદભાગ્યે દિવ્ય ભાસ્કરની અંદર એક આર્ટિકલ પણ આવ્યા હતા, દેવદત્તનો પણ હતો. એક જ ન્યૂઝપેપરમાં માંસ વિશેનો ઉલ્લેખ હતો. આપણા દેશમાં ક્યારેય પણ હિંસા નહોતી, અને છતાંય માંસ ખાવાવાળા અશ્વમેઘ યજ્ઞને કોટ કરીને એમ કે ભાઈ પહેલા માંસ ખાતા હતા. લોકો માંસ ખાતા હશે, પણ સનાતન ધર્મમાં હંમેશા અહિંસાની વાત હતી. દરેક જીવનું જીવન બીજા ઉપર નિર્ભર છે. જીવો જીવસ્ય જીવનમ વસુધૈવ કુટુંબકમ. ગ્લોબલ વોર્મિંગનો કન્સેપ્ટ હમણાંનો નથી. આખી વસુધા એક કુટુંબ છે. પ્રત્યેક જીવ બીજા જીવન પર નિર્ભર છે, અને ખોરાકમાં કેવળ વનસ્પતિ ખાવાની છે. હવે સમજો, વનસ્પતિએ સદીઓ સુધી આપણું પોષણ નહીં કર્યું હોતે અને આપણને વનસ્પતિના સંસર્ગમાં આટલી અક્કલ નહીં આવી હોતે તો આપણે બધા પ્રાણીઓને મારીને ખાઈ ગયા હોત. આ ચીનમાં બધા ખવાય છે ને પ્રાણીઓ એમ. મિત્રો, આપણા દેશમાં ચિત્તો નથી બચ્યો, આપણે શિકાર કરીને ખાઈ ગયા. મેં ગાય વિશે સ્ટડી કર્યો ત્યારે મને ખબર પડી કે ગાયના સાનિધ્યમાં શું થાય. હવે ગાય પ્રાણી છે, રાઈટ? જે લોકોએ ગાય પાળી છે એ જ આ કહી શકે. પણ હું મારા પ્રસંગ કહું છું. મારા એક મિત્રના માતુશ્રીનું અવસાન થયું અને ગજબના શોકમાં
કોઈ રીતે એનો શોખ જ પૂરો ના થાય. હું એ દિવસોમાં SGBP નો એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર હતો અને અમારે ત્યાં ગીર ગૌશાળા અદ્ભુત. તો ત્યાં જે અમારા સંસ્કૃતના આચાર્ય હતા એને મેં કહ્યું કે આપણા વેદ ગ્રંથોની અંદર શોક દૂર કરવા માટેની બધી બાબતો મને કહો ને. તો અમને કહ્યું કે એ બધું છે, પણ એમ કરવાને બદલે તમે મિત્રને ગૌશાળામાં લઈ આવો. મેં એમની વાત માનીને મિત્રને ગૌશાળામાં લઈ આવ્યો. 2 જ કામ કરવાના હતા. ગાયોની વચ્ચેથી પસાર થવાનું અને ગાયોનો સાંજના સમય ગયા તે વખતે અમે ગાયોને ખવડાવીએ તો ગાયને ગોળ કે એવું કશું ખવડાવવાનું. તો અમે નક્કી કર્યું કે 10-15 મિનિટ રહીશું, પછી સંસ્થા જોઈશું. ત્યાં એનું નામ સંજય. અંદર ગયા પછી એને એમનેમ જ એટલું સારું લાગવા માંડ્યું ને, એ થોડીક વારમાં મોબાઈલ કાઢ્યો, ફોટા પાડવા માંડ્યો. પછી મેં કીધું આપણે સંસ્થાની વિઝિટ, તો કે આપણે સંસ્થા ફરી ક્યારેક જોવા આવીશું, ગાય સાથે મજા આવે છે. એક જ વિઝિટની અંદર એ શોકમાંથી મુક્ત થઈ ગયો. હવે અહીંયા આપણી પાસે એ સમય નથી કે હું આ બધું કેમ થયું એનું વિશ્લેષણ કરવા બેસું, પણ બધી જ જગ્યાએ ગાય અથવા ગાય જેવા દેખાતા પ્રાણીઓનું દૂધ પીવાય છે. જે બચ્ચાને માનું દૂધ નસીબ ના થાય, ડોક્ટર એને કે ગાયનું દૂધ પાજો. આપણે ગાયને માતાના સ્થાને બેસાડી. કબીર સાહેબે વૃક્ષન સે મત લે નામનું અદ્ભુત ભજન ગાયું છે, વૃક્ષ પાસેથી શીખ. તો મિત્રો, વનનો આપણી ઉપર ખૂબ ઉપકાર છે અને હવે આપણને આવી જો સમજણ પડી હોય અને આપણી જિંદગી એકલી ક્યારેય હોતી નથી, આપણે બધાની સાથે કનેક્ટેડ છીએ, રિલેશનશિપમાં બધું સમજ્યા છીએ, તો બધાના કલ્યાણ માટે પણ આપણે વન વાવવું જ જોઈએ. એટલે જે લોકોની પાસે વન વાવવાની અનુકૂળતા નથી એ કમસે કમ છોડ વાવે. એ બી અનુકૂળતા નથી તો થોડા કુંડાઓ લાવીને નાની વનસ્પતિઓ વાવે. ઘરની અંદર પહેલી પ્રસન્નતાનું આ વાતાવરણ લઈ આવો. હવે કોઈ મને એમ કે વનની વાત કર્યા વગર તમારે સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટની ટેકનિક શીખવવાની હોય તો કશું વિજ્ઞાન કીધા વગર સીધી સુરેશભાઈ ટેકનિક કહો તો શું કહો? તો હું કહીશ કે બાલ્કનીમાં જેટલા કુંડા સમય એટલા કુંડા લાવી દો, ઘરની અંદર પામ જેવા વનસ્પતિઓ લઈ આવો, થોડા કેક્ટસ લઈ આવો જે લાંબા સમયગાળ સુધી ઓછા પ્રકાશમાં અને ઓછા પાણીમાં ટકી જશે. હું સીધી ટેકનિક આ કહીશ. ધીસ ઇઝ અ વન્ડરફુલ સ્ટ્રેસ રિલીઝિંગ ટેકનિક એઝ ફાર એઝ ટેકનિક ઇઝ કન્સર્ન. મારા વાઈફનો રોજે સવારે 1 કલાક અમે ઊભા કરેલા નાનકડા વનમાં જાય છે. જંગલ કહો, વન કહો, બગીચો કહો. અમે લોન નથી કરી અને બધા પક્ષીઓ આવે ને પેસ્ટિસાઇડ ના નાખીએ એટલે હું એને જંગલ જ કહું. મિત્રો, બાળકો મોટા થઈ જાય ત્યારે સૌથી મોટો જે સમસ્યાઓ આવતી હોય છે સ્ત્રીઓને, એનું નામ છે એમ્પ્ટી નેસ્ટ સિન્ડ્રોમ. સાયકોલોજીકલ ભાષામાં ખાલી માળો. દીકરી પરણીને સાસરે જતી રહી, દીકરો ભણવા જતો રહ્યો, ઘરમાં અમે પતિ પત્ની બંને જ રહ્યા અને હું મોટે ભાગે પ્રવાસમાં હોઉં. એકલવાયાપણું છે ને એ બહુ ખતરનાક વસ્તુ છે. એ તો જે લોકોની જિંદગી ખૂબ બધી પ્રવૃત્તિથી ભરપૂર રહી હોય અને પછી પ્રવૃત્તિ ઓછી થઈ જાય ત્યારે ખબર પડે. 2 બાળકો હોય તો બાળકોની આજુબાજુ જિંદગી ગૂંથાયેલી હોય. જેવા બાળકો મોટા થઈને ઉડી જાય એટલે બધી જ પ્રવૃત્તિઓ બંધ થઈ જાય. તો હું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકું છું કે બાગની અંદર કે જંગલમાં કામ કરવાને કારણે મારા પત્નીનો આ સમયકાળ અદ્ભુત રીતે પસાર થઈ ગયો છે. હું ઘણીવાર બીજા કારણોસર એને ના પાડું, શ્રમ, મહેનત, પીડા, તો પણ એ કે બગીચો તો હું કરી શકું. હજી આજે જ સાંજે એને મને કહ્યું છે કે આપણે પુનિતવત જઈએ અને થોડા રોપ લઈ આવીએ. મારી એક જ દલીલ હોય છે કે તું પહોંચી નથી વળતી, એટલું બધું કામ કરે છે તો શું કામ હવે નવા રોપા લાવવા છે? જેટલા છે એટલા કરે તો ઘણું. મેં એને શ્રમ ઓછો થાય તે ડ્રીપ ઇરિગેશન ગોઠવી દીધી, પણ તો એ ટોટીથી પાણી પાવાની કાળજી લે છે. કારણ કે તમારું ધ્યાન નથી, પણ જાસૂદ મરી ગયા કે આ સુકાઈ ગયા કે આને પાણી ઓછું પડે છે, ડ્રીપ એને પૂરતી નથી થઈ પડતી. મિત્રો, આ બધું મારા પત્નીનું વર્ણન નથી કરી રહ્યો. હું તમને એ વર્ણન કરી રહ્યો છું કે વનસ્પતિ તમને ઓપોર્ચ્યુનિટી પૂરી પાડે છે ટુ ગેટ રીડ ઓફ યોર સ્ટ્રેસ, ટુ ગીવ યુ એન એક્ટિવિટી, ટુ ડુ સમથિંગ મિનિંગફુલ. અને એટલે તમે મિનિંગલેસ વસ્તુઓમાં નહીં જાઓ. નહીં તો સ્ત્રીઓને શરીરની એક ઉંમરે પહોંચ્યા પછી અને આવી સ્થિતિ થયા પછી એટલી બધી સમસ્યાઓ નડતી હોય છે.
તો ધીસ ઇઝ અ વન્ડરફુલ થિંગ. નહીં તો શું કરે? શું સ્ત્રીઓ રંધો મારવા જશે? આ વનસ્પતિ નહીં હશે તો કેટલા લોકો પ્રાણીઓ કરી શકશે? પૃથ્વી પરનો પ્રત્યેક માણસ પોતાના ઘરમાં એક છોડ ઉછેરી શકશે. પ્રત્યેક માણસ પ્રાણીને નહીં પાળી શકે. પ્રાણીના સાનિધ્યમાં પણ સ્ટ્રેસ રિલીઝ થાય. તો અનધર ટેકનિક, હેવ એ પેટ ડોગ. પણ ઇફ યુ ડોન્ટ હેવ એ ચાઇલ્ડ, ઘણી વાર થાય છે એવું. મારા એક બીજા મિત્ર છે ગાંધીનગરમાં, 2 બાળકો તો હતા, 3 કૂતરા લાયા. અને પછી એકવાર મારા ખભે માથું ઢાળીને રોતા હતા, કારણ કે ઘરમાં એટલી સાંસારિક સમસ્યાઓ ઊભી થઈ ગઈ હતી. મેં કીધું આ 2 ઓછા હતા, 3 નવા લાયા. 2 બાળકો હતા. કૂતરા એટલે બાળકોની જેમ જ તમારે ઉછેરવા પડે. પાળેલા કૂતરાઓની વાત કરું છું, હું તિરસ્કારમાં નથી બોલી રહ્યો. એમને તમારે સમયસર ખવડાવવું પડે, સમયસર એને ડિસઇન્ફેક્શન કરવા પડે, નવડાવવા પડે, એમને વેક્સિન આપવું પડે, બધું ધ્યાન રાખવું પડે. અને એમની પાછી બધી હાઇજીન હેબિટ્સ મેન્ટેન કરવી પડે. એમને ટાઈમે તમારે ટટ્ટી કરાવવી પડે. તમને ટટ્ટી લાગી હોય કે ના લાગી હોય, તમારે એની ટટ્ટી કરાવવા તો લઈ જ જાઓ. હવે જ્યારે સમય જ ના હોય પોતાના બાળકો પાસે બેસવાનો, પછી કૂતરાઓ લાવો તો શું હાલત થાય? પણ એનીવે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો સ્ટ્રેસ રિલીઝિંગ ટેકનિક. પણ હું તમને સાયન્સ સમજાવતો હતો. શું પ્રત્યેક વ્યક્તિ કૂતરું પાળી શકશે? નહીં. પણ પ્રત્યેક વ્યક્તિ છોડ તો રાખી શકશે. છેલ્લે ઝૂંપડીના પાસે બી રાખી શકશે. એના માટે હિમાચલમાં આવો એટલે ખબર પડે ટ્રેકમાં. નાના નાના ઝૂંપડાની બહાર પણ એટલા સુંદર ફૂલો ખીલ્યા હોય. પતરાના ડબલા કાપી કાપીને માટી થોડીક નાખી નાખે તો રોકમાં તો માટી બહુ મળે નહીં. અને રેતાળ પટ્ટો છે હિમાલયનો, કારણ કે આખો સમુદ્ર ઉંચકાઈ ગયો. તો ગમે તેમ મેનેજ કરીને પણ નાના નાના એટલા સરસ પ્લાન્ટ કર્યા હોય. કુંડા ના હોય, પતરાના ડબ્બા હોય. તો દરેક માટે આ શક્ય છે. દરેક માટે હળવાશનું સ્થાન છે વનસ્પતિ જંગલ. થેન્ક યુ વેરી મચ. નમસ્કાર, ધન્યવાદ, આવજો.